자, 섹션 7의 세 번째 이야기야. 자, Britain's Natural History Museum has some unique workers. 자, 영국의 자연사 박물관은 가지고 있다. Unique workers, 독특한 workers들을 가지고 있다. What is their job? 그들의 직업은 무엇일까? 그러면 여기서 지금 3번에 A, B, C, D 이 중에서 가리키는 대상이 나머지 넷과 다른 걸 골라야 되거든. 자, 이 their는 그러면은 그들의 직업은 Britain's Natural History Museum이 가지고 있는 unique workers죠. 그럼 이게 누군지는 아직 밝혀지진 않아서 구체적으로. 자, It is eating animals' dead bodies. 그것은 먹는다. 애니멀의 사체를 먹는다. It sounds scary. 무섭게 들린다. But the workers never complained. 하지만 그 workers들은 결코 불평하지 않는다. 자, 그러면 이 workers도 앞에 나온 unique workers지. That is because they are beetles. That is because. 그것은 뭐뭐 때문이다. 그들은 바로 beetles이기 때문이다. 딱정벌레야 이거는. 자, 그러면은 A와 B가 가리키는 대상은 바로 이 beetles죠. 딱정벌레인 거지. 자, beetles are natural cleaners that have been around for over 200 million years. beetles는 natural cleaners, 자연의 청소부이다. 그래서 이게 자연적인이기 때문에 타고난이라는 뜻도 있어. 원래부터 그러한 이런 뜻. 그래서 자연의 청소부이다 하고, 그 다음에 써있는 that의 역할은 앞에 있는 cleaners를 꾸며주는 말이거든. 그래서 자연적인 청소부인데 어떠한 청소부냐면은 have been around for 200 million years. have been, have pp 현재 완료죠? 그러면은 여기서는 뒤에 200 million years가 있기 때문에 이거 동안, for이 뭐뭐 동안의 의미잖아요. 여기서 뭐뭐 동안, 그러니까 뭐 2억 년 이상 동안 이란 뜻이기 때문에 2억 년 전부터 지금까지의 의미가 있어요. 그래서 have been은 여기서 뭐뭐 해오고 있다. 과거부터 지금까지 뭐뭐 해오고 있다. 그리고 여기 around는 약 이런 뜻이에요. 약 202억 년 이상 동안 natural cleaners요 오고 있다. natural cleaners in 자연적인 청소부이다. 타고난 청소부이다. They eat animal waste. 그것들은 먹는다. 동물의 waste는 우리가 이제 알고 있기로 쓰레기죠. 그래서 동물이 배출하는 배설물을 얘기를 하는 거야. 쓰레기를 먹는다. A번에 1번 중에 이거 들어갈 말을 골라야 돼요. 배설물을 먹어. They eat the dead bodies of animal except for the bones. 자, 그들은 먹는다. 뭐를 먹어? 죽은 사체를 먹는다. 동물의 죽은 사체를 먹는다. Except for the bones. Except for 뭐뭐를 제외하고 이런 의미야. 뼈를 제외하고 동물의 사체를 먹는다. 자, 그럼 A번에 들어갈 거. 자, 앞에는 지금 배설물을 먹고 근데 사체까지도 먹는데 그러니까 moreover이 맞겠죠. 1번에. 게다가 죽은 동물의 사체도 먹는다. 뼈를 제외하고 The beetles used by the museum are only about 10 millimeters long, but surprisingly they can eat about 4 kilograms a week. 자, beetles는 used by the museum이 used가 여기서 beetles가 이제 주어이겠고 얘가 사용했다가 아니에요. 요거는 pp야. 사용된 누구에 의해? by the museum. 그 뮤지엄에 의해 사용된 beetles들은 그래서 used by the museum이 앞에 있는 그 beetles를 꾸며주는 거야 뒤에서. 딱정벌레, 먼 딱정벌레
그 박물관에 의해 사용이 되었던 딱정벌레는 얘가 주어야. 얘가 동사야. 자, the beetles used by the museum까지가 주어. 주어는 subject라서 s로 표기하고 are이 이 문장의 동사예요. 동사는 verb라서 v로 표기했어. 자, 그래서 박물관에 의해 사용된 딱정벌레들은 약 10mm 길이밖에 되지 않는다. But surprisingly, they can eat about 4 kilograms a week. 하지만 놀랍게도 일주일에 4kg을 먹는다. 자, 그러면 이 day도 4kg을 먹는 beetles죠. In addition to working at museums, these beetles also work for scientists. In addition, 뭐뭐뿐만 아니라 working at museums 여기까지 박물관에서 일할 뿐만 아니라 이러한 beetles는 또한 work for scientists, scientist를 위해서도 일을 한다. 자, 그러면은 4번에 85쪽에 4번 밑줄 친 These beetles also work for scientists의 내용을 쓰라 그랬죠. 그럼 과학자를 위해 일하는 내용이 어떤 내용인지 뒤에 더 읽어봐야 되겠지. In the past, scientists used strong chemicals to remove the skin and the muscles from the bones of animals they wanted to study. 자, 과거에 과학자들은 사용했다. 강력한 chemicals, 화학 물질이에요. 화학 물질을 사용했다. To remove, 여기 to가 붙어 있지. remove는 제거하다잖아. to가 제거하기 위해 해야 되겠지. 화학물질을 사용해서 제거하기 위해 skin과 muscle을 제거하기 위해 from the bones of animals 뭐로부터 동물의 뼈로부터 skin과 그 muscle을 제거하기 위해 강력한 화학물질을 사용했어. 다음에 B번 Those chemicals could damage the bones. 이러한 케미컬은 데미지 손상을 입힐 수 있어. 뼈에 손상을 입힐 수 있어. 자, 그렇다면은 1번에 3번이 돼야 되겠지. Unfortunately. 하지만 유감스럽게도 이러한 케미컬이 뼈에 손상을 일으킬 수 있었어. 다음에요. However, the beetles eat all the other body parts and leave the bones untouched. 하지만 비로스는 먹었어. 아니다. 여기 다시 from the bones of animals 이걸로부터 the skin and muscles from the bones of animals 동물의 그 뼈로부터 스킨과 머슬을 제거하기 위해 케미컬을 사용했어. 한 다음에 they wanted to study. 여기까지가 이제 문장이 있는데 또 뒤에 주어와 동사로 문장이 갑자기 이어지죠. 자, 이 부분은 여기 원래 우리가 그 전에 말했던 that이 있었는데 생략이 된 거고 that의 역할은 앞에 있는 애니멀스 원래 꾸며주는 거였잖아. 이렇게 뒤에서 그 역할을 하던 건데 생략이 될 수 있어요. 그래서 어떻게 해야 되냐면은 자, 여기부터 다시 remove the skin and muscles from the bones of animals. 동물의 뼈로부터 이것과 이것을 제거하기 위해 했어. 근데 어떤 동물이냐면은 they wanted to study. 그들이 study 여기서 연구하고 싶어하는 동물의 뼈로부터 이렇게 되는 거야. 그럼 이 they는 누굴까? 얘는 beetles가 아니라 scientist죠. 과학자들이지. 그 다음에 B번 네. Unfortunately, those chemicals could damage the bones. 아까 했죠? 그래서 그렇게 했는데 불행하게도 또는 유감스럽게도 이 케미컬이 그 뼈를 손상시켰어. However, the beetles eat all the other body parts and leave the bones untouched. 하지만 beetles들은 먹어 all the other body parts 모든 몸의 부분을 먹고 그리고 뭐해? leave the bones untouched. leave가 뒤에 목적어가 여기 있죠. 그리고 얘가 목적격 보어야. 그래서 뭐를
뭐뭐 한 채로 두다. leave가 이제 뭘 두다, 떠나다 이런 의미가 있잖아. 그래서 이 bone을 untouched 한 채로 두다 이런 뜻이거든. 그래서 뼈를 untouched 하면은 touch가 이렇게 했을 때 touch가 만지다, untouch 만지지 않다겠죠? untouched 하면은 이게 PP 형태야. 그럼 만져지지 않은 이렇게 하면 되겠지. 그러니까 만져지지 않은 채로. 그러니까 만져지지 않다라는 것이 이게 지금 손으로 꼭 이게 만진다는 뜻이 아니라 무언가에 이제 그것을 훼손되지 않은 상태로 이렇게 생각하면 돼요. 그러니까 손으로 뭔가를 만지면 훼손이 되겠지. 그래서 훼손되지 않는 상태로 둔다. 그 다음에 thanks to these new workers 뭐뭐 덕분에야 thanks to는 이러한 새로운 workers 덕분에 scientists can get clean and undamaged bones. scientist는 얻을 수 있어. clean and undamaged bones를 얻을 수 있어. 깨끗하고 손상이 되지 않은. 그러니까 여기 undamaged가 untouched와 같은 의미의 단어가 되는 거예요. 자, 그렇다면은 2번 딱정벌레에 대한 내용과 일치하지 않는 것은 과학 연구를 도우는 화학물질을 배출하지 않죠. 오히려 화학물질이 뼈에 이제 손상을 입혔기 때문에 그런 손상을 입히지 않는 딱정벌레를 사용한다 했으니까 3번에 4번은 자 그렇다면은 these beetles also work for scientists의 내용이 뭐가 되겠어? 과학자들이 연구할 동물의 뼈는 훼손되지 않게 두고 사체의 다른 부분을 먹는 것. 그게 바로 이 내용이겠죠.